بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم عمران خان کے اصل ہینڈلر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل ہینڈلر ہے اس کا وہ عمران خان کے اوپر پورے طریقے سے حاوی ہے۔ کہاں ہے؟ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بیانیہ وہاں سے بنتا ہے۔ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہے اس کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور جو آفیشل واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ وہ بیانیہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر چل سو چل ہے۔ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی بات کرے تو ادھر سے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے مخالف بیانیہ بنا کر واٹس ایپ گروپس میں ایکس یعنی جو ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب عمران خان کے پاس تو نہ ٹویٹر ہے نہ اس کو واٹس ایپ گروپ کا پتہ ہے، اس کے پاس تو موبائل نہیں۔ وہ تو جب لوگ اس سے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کہا اور اوپر سے پالیسی یہ آ گئی۔ تو اس وقت ایک لاچارگی اور بیچارگی کا عالم ہے کہ، اور دوسری بات بیچارگی اور لاوارثگی میں نے اس وجہ سے بولا کہ عمران خان جو کہتا ہے جو ہینڈلر ہیں اس کے الٹ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشل اور عمران خان پی ٹی آئی یہ دونوں ملک سے باہر سے چل رہے ہیں، اور یہود و ہنود ہندتوا کے اکاؤں کے اشارے پر مہاتما کو حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کو دے دیتے ہیں۔ قیدی 804 کنگ آف یو ٹرنز جیل سے پیغام بھجواتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب باہر آتا ہے، آ کر وہ پیغام میڈیا پر گفتگو کے دوران منوان دہراتا ہے، کہتا ہے کہ فوج پر تنقید بند ہونی چاہیے، لیکن ان کے اس بیان کے فوری بعد جو ان کا آفیشل ٹویٹر ہینڈلر ہے پی ٹی آئی آفیشل کے نام سے، وہ اس کے متضاد ٹویٹ کرتا ہے۔ مطلب صاف ہو گیا کہ تاریخ انتشار کا جو چارج ہے وہ یہود و ہنود کے پاس ہے، اور جب عمران خان مذاکرات کے لیے آرمی چیف سے درخواست کرتا ہے کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں، تو پھر ساتھ ہی پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے ایک مہم شروع ہوتی ہے، ایک متصادم اور متضاد بیانیہ شروع ہوتا ہے، اور مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دی جاتی ہیں، جو کہ شرائط کم اور الزامات زیادہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ دباؤ اتنا آتا ہے کہ اگلے ہی دن عمران خان جو ہے ہمیشہ کی طرح اپنے بیان سے مکر جاتا ہے، کلٹی مار لیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ جسے یو ٹرن کہتے ہیں، اور ایک نئی اصطلاح بھی آئی ہے موڈ سوئنگ، یعنی کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ سوئنگ کر جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اس کو بیچارگی اور لاچاری کہا جاتا ہے، موڈ سوئنگ نہیں ہوتا۔ تو
असल में इमरान खान का मुज़ाकरात के लिए फ़ौज से कहना, नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात करना और पीटीआई इमरान खान और पीटीआई ऑफिशियल से उसी इमरान खान को, उसी बानी चेयरमैन को शटअप कॉल दी जाती है। यानी कि जिसके नाम पे हैंडलर है, जिसके नाम पे ट्विटर अकाउंट है, उसी को शटअप कॉल दे दी जाती है। वजह उसकी ये है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं जो इसको कंट्रोल जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ पर तनकीद का सिलसिला शुरू होता है। गालम गलोच, वाहियात, इल्ज़ामात, देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, मुझे कुछ हुआ या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। और उसी आर्मी चीफ से कहते हैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, और उसी से कहते हैं कि जनाब आपको छोड़ूंगा नहीं। दो बातें क्लियर हो गई, बड़े रोज़ रोशन की तरह आयां। एक कि बयानिया कभी भी इमरान खान का बयानिया नहीं था, नैरेटिव कभी इमरान खान का नैरेटिव नहीं था। ये एक गैर मुल्की बयानिया था और है, ठीक है। और इमरान खान इस बयानिए के ऊपर अदाकारी करता है, जेल में बैठा हुआ एक किरदार है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से वो एक जुमला भी नहीं कह सकता, अगर कहता है तो उसे अगले ही दिन यू टर्न लेना पड़ता है। ये हकीकत है, वो लेता है। मुस्तकिल मजाजी नहीं है, शख्सियत में पायदारी नहीं है, तवाज़ुन नहीं है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। माजी में या जेल से बाहर जो उनके मशगलात थे, मशगले थे, वो सबको मालूम है। हनीफ अब्बासी साहब को तो ज़्यादा ही मालूम है। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ बात को ख़त्म करने से पहले कि आपको याद होगा जो पीटीआई के गिरफ्तार तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने इतराफ़ किया कि पीटीआई के जो अकाउंट हैं वो बाहर से ऑपरेट होते हैं, बयानिया भी बाहर से आता है। हम इस सिर्फ बयानिए की नोक पलक संवार कर इसको मुख्तलिफ अकाउंट से वायरल कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसमें हमारी मदद भारतीय सहाफ़ी करते हैं। और इन्हें ऐसा करने के अहकामात भी कहीं और से मिलते हैं। ये इतराफ़ जुर्म, ये इकरार जुर्म बहुत कुछ बताता है। और रऊफ़ हसन के मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से जो कुछ निकला है वो आ जाएगा सामने, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। किसके साथ राब्ते थे, वो काश जजुआ वाली गेम भी सामने आ रही है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोज़े रोशन की तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितने पैसे कहाँ से लेता था, कहाँ से आते थे, कैसे जाते थे, बयानिया कैसे बनता था, ए टू जी सारी वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो चीज़ें तैयार कर रही है। वो जैसे जैसे हमारे हाथ लगेंगी हम आपको जो है वो बताते जाएंगे। आज मैंने आपको ये बताना था कि ये बयानिया इमरान खान का नहीं है, इसके पीछे वही कुव्वतें हैं जो बाहर बैठी थी, बाहर बैठकर जो थी वो अपने बयानिया बनाते थी और उस बयानिए को वो फिर इमरान खान के ज़रिए यहाँ पे वो लागू करती हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।